morning to everybody. Today we have gathered here. I will just give you a brief of what is bladder cancer, an overview of the whole topic. Bladder cancer is not a very common cancer in India. Worldwide, if you look at the spectrum, in the worldwide lab, and the dark blue is the United States, where India it is a 17 cancer. 2000, why are we here assembled for a low incidence of cancer? So, but the answer is death rate stands third. Third, India has a very high death rate of cancer of bladder because of its are you audible? Because of its high death rate, nearly 12,353 cases per year, it ranks third as the major death for bladder cancer. This is the international figure given by the World Organization. If you look at the cause, what the causes of bladder cancer, I have enumerated a lot of this. Like chemical carcinogens, very important point. Schistosomiasis infection. Chemical carcinogens is one major factor. Two is schistosomiasis, infection by worm infestation. Aging, elderly people, radiation per se and chemotherapy can also cause bladder cancers. Chronic bladder infection, genetics, sex, males are common, race more of white race, and exposure to water, in arsenic exposure to water and smoking. Smoking is a major factor. So if you look at the major causes in a nutshell, you have various causes for this bladder cancer risk factors which can occur. Symptoms in eduthinina, you have one very common, blood in the urine, frequency of urination, adikadi urine porudhu, pain while passing urine, and advanced stage you may get abdominal pain and pelvic pain. And lastly, the problem of passing urine or retention of urine is a major issue. So you have a wide variety of symptoms, which is right from a simple urine, which is simple problem as blood in the urine, that is microscopic hematuria, that is urine microscopic blood or frank blood. So this is a common symptom which people ignore it. Simple. Urine. Bladder is a reservoir for urine. In the reservoir of urine is test a wide variety of tests urine, right from pH of the urine, specific gravity, blood, protein, glucose, ketone, WBC, nitrates, ஒரு லிஸ்டே இருக்கு. In the urine examination generally miss பண்ணிடுறோம் by as nearly 6,000 years this has been a standard test being done by various doctors. A very, very important test. It gives you multiple information right from unga உடம்புல diabetes இருக்கா, hypertension இருக்கா, jaundice இருக்கா, பல issues unga urine ல கண்டுபிடிக்கலாம். So if you take urine, it is like a liquid gold. பல இப்போ எடுத்தீங்கன்னா செல்ஸ் கிட்னில இருந்து ஷெட் ஆகுது. அது இந்த யூரிட்டர்ஸ் சொல்லிட்டு டியூப் வழியா பிளாடர்ல லார்ஜ் ஆகுது. அங்கேருந்து யூரின் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் அவுட். அந்த யூரினை நீங்க கலெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா பல விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். டியூமர் செல்ஸே கண்டுபிடிக்கலாம். Not even bladder cancer. You can see prostatic cancers. They even say head and neck cancers பண்ணலாம். நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு. So இந்த more urine is a very critical, or it's like liquid gold to find out various cancers in the body, which is generally ignored. Suppose bladder cancer, how do you come to a conclusion? Simple, cystoscopy. Cystoscopy is nothing but like endoscopy மாதிரி ஒரு tube. அதுல ஒரு light source இருக்கு, ஒரு camera இருக்கு, and through the camera you are able to visualize the bladder. அது மட்டும் இல்ல, you can take a biopsy from the bladder. You can analyze the bladder wall, see how much of growth is taking place.
இந்த இடத்துல வந்து bladder cancer ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து நான் இன்வேசிவ் bladder cancer, that is அந்த bladder is made up of muscle. So ஒரு சைடுல வந்து you see நான் இன்வேசிவ் bladder cancers, அடுத்த சைடுல வந்து you see muscle invasive bladder cancers. The non invasive bladder cancers are more in the purview of a urologist, where the urologist can find out early diseases. They can scrape or TURP, so they scrape the bladder tumor and install some amount of injections like BCG and all these things so that you can prevent the recurrence of cancer. So non-invasive bladder cancers come in the purview of the urologist, because first thing, for a urine problem, you meet the urologist, not the oncologist. But what happens, gay bladder cancer, other side, opposite side of the, you see muscle invasive bladder cancers. That is, on the tumor, muscle invade. Muscle invade, there are a lot of problems. So, stage மாறுறது 1 லேருந்து 2, 3, 4 ஸ்டேஜ் மாறுறது. ஸ்டேஜ் வந்து this is in the purview of oncologist. என்னன்னா இந்த மாதிரி bladder cancer என்ன பண்ணலாம்னு எடுத்தீங்கன்னா simple neoadjuvant chemotherapy பண்ணி radical cystectomy பண்ணலாம். It is removal of the bladder. Or an option is trimodality treatment ஒன்று இருக்கு. இந்த trimodality treatment என்ன? Maximum TURP, maximum tumor scrape பண்ணிட்டு radiation கொடுத்து chemotherapy கொடுக்கலாம். இந்த மூணு intricate fields வரும்போது you can preserve the bladder. This is one modality called trimodality therapy. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நம்ம பார்த்தது early cancer பார்த்தோம். What about the metastatic cancer? You don't have to fear. You can still hold on to the cancer and try to do something for it. There are ways which locally advanced or metastatic bladder cancers will be treated. இது எப்படின்னா சில chemotherapy agents இருக்கு. அந்த chemotherapy agents யூஸ் பண்ணும்போது cisplatin drug யூஸ் பண்ணி, if you get a complete response to the or a complete debulking because of cisplatin use பண்ணி, அதுக்கப்புறம் we can use some form of immunotherapy, so in the form of a maintenance or in the form of a therapy, so that what happens, you are trying to get hold of the bladder cancer and try to increase the survival of these patients. Initial chemo என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல ஒர்க் பண்றோம்னா, the rationale என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து you debulk the tumor, that is you bring down the size of the tumor. அதனால you create a conducive atmosphere or a conducive mechanism by which the immunotherapy acts on this media. And when immunotherapy acts, it is like you put it as a maintenance. These urothelial cancers are very useful and available chemotherapy, immunotherapy agents which help to prolong the survival for bladder cancers. So not only for early bladder cancers you have a good result, but also for late bladder cancers. But what is the point? The point is you have to meet the doctor early. So in the idea is awareness, because this cancer is very rare and not very common, but the death rate is very high because you detect it at the earlier later stage when there is a frank hematuria or a growth in the bladder, then the problem becomes difficult. So to pick up early, how can there's no standard screening procedure in bladder cancers, but symptoms, early symptoms. For example, patients has an early symptom of urine in the bladder, urine வந்து ரத்தம் போனா உடனே they have to meet as urologist, try to find out this early cancer and try to cure it. Why are we come here is, why are integrating art in medicine? Art and medicine எடுத்தீங்கன்னா it's an integrated field னு சொல்லுவேன். Medicine itself is an art. Surgeon does a surgery, it's a form of art which they try to very intricate surgeries. Similarly, radiation oncology எடுத்தீங்கன்னா we do dose paintings னு சொல்றோம். இதெல்லாம் it's a form of art which is integrated in medicine, which people have to be aware of it. And in the particular day, we thought we will bring art into medicine and display it. People from Bombay, the School of Arts, BHU னு சொல்லிட்டு அவ வந்து என்ன பண்ணானா, they were given a project for bladder cancers. And the project which how can we depict this bladder cancer in the form of art னு சொல்லிட்டு they have done a painting, and 7 paintings have been selected for this, and the 7 paintings have been displayed. This Kauvery Hospital is lucky enough to be one of the centers in Tamil Nadu to display these paintings. It is in the India, one of the South India, ஒரு center select பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து thanks to the Merck company which was able to bring this to light for us, and Kauvery Hospital has been good enough to look at it in a different angle and try to educate the public. Triumph, that is evil versus good. You succeed in the concept.
அடுத்தது வந்து கான்செப்ட் என்னன்னா revival after a storm, that is you get cured of the cancer and you feel happy, மகிழ்ச்சியா இருக்கு the cancer so blossoms of things happening. Next is the courage and strength to face these cancers in the form of holistic approach, in the form of a medical treatment, in the form of courage by the patient by itself. This is depicted in art like this. And the last is symptom to catch early. If you could catch early, you can cure the cancer. That is the basic concept. So you don't wait for a cancer to come and then get treated. So you pick up cancer at early stage. Prevention is better than cure, no doubt about it. You have a healthy lifestyle. You avoid smoking. You avoid chemicals like frozen fruits, preservative foods. You eat good, healthy diet. You have a healthy environment. You don't disturb nature, because if you disturb nature, nature destroys you. So in that way, you can detect cancer in early stage and cure them. Thank you. Thank you, sir. After having heard about the purpose of this event from Dr. Vaidishwaran, I invite Dr. Srinivasan, Director of Laboratory Services, to speak about detection of bladder cancer by a recent technology called urine flowmetry. Welcome. Thanks so much for everyone for coming, and I would like to thank Dr. Vaidishwaran and his team for including to this bladder cancer awareness month. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த பிளாடர் கேன்சர் வந்து மூத்திரம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணலாம். இந்த டிடெக்ட் பண்ண போது வந்து யூரின் எக்ஸாமினேஷன் வந்து மெடிக்கல் செக்கப்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க யூஸ்வலாக, ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப். சார் சொன்ன மாதிரி ஏதோ மூத்திர போகிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, இல்லை எரிச்சல் இருக்குது, இல்லை அடிக்கடி வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ராப்ஸ் ஆஃப் யூரின் வருது அப்படின்னால வந்து நீங்கள் யூரின் வந்து ஒரு லேபில் கொடுக்கலாம். இந்த லேபில் கொடுக்க போது சார் சொல்ல மாதிரி ஒரு 10-12 டெஸ்ட் இருக்குது. பட் காவேரி மருத்துவமனையிலே வந்து we have got an advanced technology which are only about 100 instruments in India, and we are lucky enough to get, thanks to the management, to getting us the urine flow cytometer which is fully automated. ஸோ இந்த மெஷினால வந்து நாங்கள் கேன்சர் செல்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு முடியும். ஸோ த யூரின் ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரியில் வந்து பேஸ்ட் அப்பான் சிம்பிள் amount of the light technology with laser along with out of the flow of the cells da solranga. So flow cytometry is a technology which is very important for detecting the malignancies. So in the machine வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். We require not more than 2 ml of the urine. So நீங்க கொடுக்க போது 10 ml கொடுக்குறீங்க. So 2 ml of the urine எடுத்து இந்த மெஷினை நாங்கள் போட போது வந்து we get around 17 diagnostic parameters. So what are the parameters உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது வந்து கிராம் பாசிட்டிவா கிராம் நெகட்டிவான்னு ஒரு ஆராய்ச்சி செய்ய முடியும் அந்த மிஷின். அதே மாதிரி இந்த ஆர்பிசின்றது வந்து ரத்த கணுகள், தட் இஸ் த ஆர்பிசிஸ். அந்த ஆர்பிசிஸ்ல வந்து 2 வகையான ஆர்பிசிஸ் பிரிச்சு கொடுக்குவது, உடஞ்ச ஆர்பிசி, இன்னொன்று வந்து இன்டாக்ட் ஆர்பிசிஸ். இந்த பிளாடர் கேன்சர்ஸ்ல வந்து இந்த இன்டாக்ட் ஆர்பிசிஸ் தான் இருக்கும் எக்கச்சக்கமா. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது வந்து இந்த டெக்னாலஜியில வந்து அந்த அப்நார்மல் செல்ஸ், அந்த மேலிக்னன்ட் செல்ஸ் ஒரு கேன்சர் செல்ஸ் என்ன இருக்கோ ஒரு ஸ்டெயின் மூலமா ஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டியூப்ல வந்து ஒரு கியூ மாதிரி போக போது லேசர் அதில் விட போது வந்து அந்த செல்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் பேஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்றது, கலெக்ட் பண்ணிட்டு அது ஒரு இமேஜ் கொடுக்கறது. அந்த இமேஜ் கொடுக்குற மெஷின் தான் இது டிஜிட்டல் இமேஜிங்னு சொல்றோம். அந்த டிஜிட்டல் இமேஜிங் வச்சுட்டு we can diagnose that these are atypical cells or cancer cells ன்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அது எந்த மாதிரி வரும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுற ஒரு கேஸ்னால, ஒரு 26 வயசு மேல் ப்ரீ எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்அப்புக்கு வந்திருந்தாங்க. அவங்க யூரின்ல வந்து யூ ஹேட் காட் பிளட், இதுதான் பிளட். இங்கே வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி இங்கே வந்து ஆர்பிசிஸ் ப்ரெசென்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரியில் இந்த மாதிரி டேட்டடாக வரும். இந்த டேட்டா வரும்போது இந்த ரெட் கலர்ல இருக்க போது வந்து அது ஆர்பிசிஸ் அது வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இங்க கிராஃப் ஒன் வரும். இந்த கிராஃப் வச்சுட்டு இது வந்து இன்டாக்ட் ஆர்பிசிஸ் ஆர் மார்ஃபாலஜி கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏடிபிக்கல் செல்ஸ் அது ஃபிளாக் பண்றது. இந்த ஏடிபிக்கல் செல்ஸ் என்ன, நார்மலா ஏடிபிக்கல் செல்ஸ் எங்களுக்கு 0வா இருக்கணும். ஆனா இந்த பேஷண்ட்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2.2 தான் இருக்கு பர் மைக்ரோலீட்டர். இது மேனுவல் டெஸ்டிங் நாங்க பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இது மிஸ் பண்ணிருப்போம்.
ஸோ இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி இருக்கிறதுனால ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஒன் ஏடிபிக்கல் செல்ஸ் இட் வில் ஃபிளாக் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் டாட்ஸ் வந்து அது வெளிப்படுத்தும். இந்த வெளிப்படுத்த போது வந்து நான் டிஜிட்டல் இமேஜிங்னு சொன்னேன். இந்த டிஜிட்டல் இமேஜிங்ல பார்க்க போது இந்த மாதிரி அப்நார்மல் செல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி அப்நார்மல் செல்ஸ் இருக்க போது பெத்தாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்க லேப் பார்க்க வேண்டிய அவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த யூரின் வந்து ஸ்பின் பண்ணி ஸ்டெயின் பண்ணி அது உறுதிப்படுத்துறாங்க, ஓகே இது வந்து கேன்சர் செல்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மெஷின் யூரின் ஃப்ளோரசன்ட் ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி இந்தியாவில் வந்து ஜஸ்ட் 100 மெஷின்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த லக்கியஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் விச் ஐ சே இஸ் Kauvery Hospital, which has invested on this equipment, and bladder cancers can be detected by using this fluorescent technology itself. இங்கே ரொட்டீனா யார் எல்லா பேஷண்ட்ஸ் இங்கே வராங்களோ, யார் யூரின் கொடுக்குறாங்களோ, ஃபுல் ஆட்டோமேஷன் யூரின் அனாலிசிஸ் மிஷினில் தான் போகுது. ஸோ ஈவன் அவங்க கேட்கலன்னா கூட வந்து லேப்ல இருக்க பெத்தாலஜிஸ்ட் வந்து இந்த கேன்சர் செல்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கு, இது ஃபர்தர் டெஸ்டிங் பண்ணணும்னு சொல்றதுனால ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் த கேன்சர் கேன் பி ஹெல்ப்ஃபுல். இது தவிர வந்து ஒரு கேன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டாங்க, திருப்பி அவங்க வரப்போது வந்து ஃபாலோ அப்ல வந்து இந்த யூரின் கொடுத்தா கூட ஏடிபிக்கல் செல்ஸ் இருக்குனால ரிகரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும், இல்லைனால வி கேன் சே நெகட்டிவ். ஸோ ரிப்பீட் சிஸ்டோஸ்கோபி கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் த பயாப்சி. இது வந்து ஸ்டெயின் பண்ணி அனுப்புற இந்த மாதிரி அப்நார்மல் செல்ஸ் இருக்கும். பயாப்சி பண்ணி அனுப்புறது சார் சொன்னாங்க, சிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணிட்டு பயாப்சி பண்ணுவாங்க. பயாப்சி பண்ணி அனுப்புறது இந்த மாதிரி கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ urinary flow cytometer is important, and thanks to Kauvery Hospitals for getting it. So urine examination is very important. So when we are evolving, the technology is going to help us, and artificial intelligence is making revolutions in the diagnostics also. Thank you so much. As a urologist, I am the first line guy who sees patient with urological malignancies including bladder cancer. ஸோ சிம்பிளாக சொல்கிறோம்னா 60 வயசுக்கு மேலே அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஏர்லி பிளாடர் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சிம்டமும் இல்லாமல் முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிறோம். ரெண்டாவது, கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் டெஸ்ட் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணால் மோஸ்ட் ஆஃபன் யூ வில் ஐடென்டிஃபை. ஏன் அது ரொம்ப அவசியம்னா, ரொம்ப லேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இட் வில் result in a very advanced procedure. Patient will have to suffer for lifelong with a pouch in the stomach. ரெண்டாவது, பேஷண்ட்டுக்கு பிளட் யூரின்ல வருது அப்படின்னா உடனே டாக்டரை போய் பார்க்கணும். இட் இஸ் அப்நார்மல், இட் ஷுட் பி இம்மீடியட்லி அட்ரஸ்ட், வெதர் மேல் ஆர் ஃபீமேல். வெதர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் சொன்ன மாதிரி யூரின் டெஸ்ட் பண்ணி அதில் பிளட் செல்ஸ் இருக்குன்னு வர்றது. ரெண்டாவது, விசிபிளா நாமே பிளட் மிக்ஸ்டு யூரின் பார்க்கறது, இம்மீடியட் அட்டென்ஷன் செய்ய வேண்டியது. மூணாவது வந்து இது வர்றதை தடுக்கிறதுக்கு ஸ்மோக்கிங்கை உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடுறது நல்லது. ரெண்டாவது, கலர் பண்ணுறது. பீப்புள் who are working in a coloring industry including painting, they will have to be more stringent. They are prone for bladder cancer. So prevention and early identification will make them live a normal life without any problem. Thank you. So that's first of the artworks depicting the cosmic strength. Depicts the cosmic world, and how this is the kidneys, this is the bladder, and the pelvis. It's depicted in the art form. The concept is bladder in a cosmos. There in that is the strength of the woman, where I had given 3 slides for which the strength and the cosmos forms a part of the human being to get the
to get the, what I would say, the to are aware to get the treatment done better. So avakulla Tamil எடுத்தீங்கன்னா our strength அந்த cosmos ஒரு டிபிக் பண்ணிருக்காங்க as a strength. அதுல வந்து human courage டிபிக் பண்றாங்க அந்த bladder cancer be overcome. Raghuram, Sare, then Raghuram, then there are remarkable people. எல்லாம் இருக்கிறனால தான் நான் வந்து திரும்பி உங்களோட முன்னாடி வந்து பேசுறேன். Good sisters, I never forget all those people. It is a திரும்பி இது ஒரு great privilege எனக்கு பெரிய ஹானர் தான் இது. ரொம்ப in a year நான் வந்து இந்த பெயிண்டிங் அதுல கூட என்னன்னா அவர் ரொம்ப வந்து இங்க வந்து டுவர்ட்ஸ் பெயிண்டிங் அபவுட் பெயிண்டிங் எஸ்பெஷலி என்ன சொல்லுங்க ஒரு மருத்துவத்துறை சார்ந்து அல்லது அதை ரிலேட் பண்ணி பண்ற பெயிண்டிங்க காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அது இன் ஃபியூச்சர் அது காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுடைய வால் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்திருக்கிறது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் தான். அது வந்து ஆக்சுவலா இங்க எனவே எங்களுக்கு இந்த லைஃப்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற ஸ்பாட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பாட். அது பலருக்கு தெரியாது. ஹிஸ்டாரிக்கலி இங்க வந்து சாம்கோ லாட்ஜ்னு ஒரு லாட்ஜ் இருந்தது இந்த ஸ்பாட்ல முதல்ல ப்ரீவியஸா. இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான கலைஞர்கள் எஸ்பெஷலி வகேலா எல்லாம் பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் வந்து அதாவது சென்னையில வந்து ஆர்ட் சினாரியோல ஒரு 10 நாள் இருக்க வேண்டியிருக்கும் அல்லது 8 நாள் இருக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படின்னா நேரத்துல சாயங்காலம் ஆனவங்க இங்க சென்னையில இருக்கிற எல்லா ப்ராமினன்ட் பெயிண்டர்ஸ் எல்லாம் சாயங்காலம் இங்க வந்து நான் வந்து எங்க ஆர்டிஸ்ட் நான் பாண்டியில இருக்கிறேன் அந்த டைம்ல நான் எங்க ஆர்டிஸ்ட் இங்க இவங்களோட சேர்ந்து வந்து இங்க உட்காருவோம். அது வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாதனால அதோட இந்த பெயிண்டிங்க இதையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. அதுலயும் குறிப்பா வந்து when Satyajit Ray was filming the Bala பத்தி டாக்குமெண்ட்ரி அவர் ஃபிலிம் பண்ணப்பெல்லாம் சுனில்தாஸ் was here along with us அந்த டைம்ல. அப்ப அது ஒரு இந்த ஸ்பாட்டுக்கு அப்படி ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் கரண்ட் கூட வந்து another thing is actually it is now என்ன சொல்லுங்க மருத்துவ ரீதியாகவும் அது வந்து ரீஜெனரேட் பண்ணது எல்லாரையும். இந்த ஒரு ரெண்டுக்கான கனெக்ஷன் இருக்கு அதுல. அதுல இந்த என்னன்னா பெயிண்டிங்கே இதுவரையில நாங்க வந்து ட்ரெயின் ஆகி வந்திருக்கிற முறை ஆக்சுவலா என்னன்னா அகடமிக்கா டிசிப்ளின்டா அகடமிக்கா இருக்கிற மாதிரி வரைகிறது. அப்புறம் அதுல இருந்து டிபார்ட் ஆகி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வரைகிறது. அப்புறம் வந்து அப்டிராக்டா ஸ்பேஸுக்கு போறது இப்படி ஒரு இடம் இருக்கும். இதுல இன்னொரு பகுதி என்னன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட பொருளை நேரடியாக சொல்லாமல் ஆனாலும் பொருளை பேச வேண்டும் அந்த படம். அப்படி ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. அது எப்படின்னா அதுல ஒரு சின்ன லிபர்ட்டி இருக்கு. அப்படியே இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி அப்படியே எல்லாம் சொல்லிடாமையும் கூட ஆர்டிஸ்டுக்கு இருக்கிற லிபர்ட்டியோடையும் தென் இன்ஃபேக்ட் another thing என்ன யூஸ் ஆஃப் கலர் யூஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் யூஸ் ஆஃப் லைன் இது எல்லாத்துலயும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ்லயும் கூட ஏதாவது என்ன சொல்லுங்க கம்யூனிகேட்டிவா நாட் தட் டோட்டலி அப்டிராக்ட் இல்லாம கம்யூனிகேட்டிவா இருக்குல்ல. அதுல வந்து இட் டாக்ஸ் சோ மெனி ஏரியா. அது நான் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க தொடர்ந்து படம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த வகையில வந்து எப்படி இந்த முயற்சி எடுத்தீங்க, யார் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணா வந்து டுவர்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி டுவர்ட்ஸ் மெடிக்கலா இமேஜ் பேசணும் வந்து. அப்புறம் அது வந்து இது பொது வெளியில பல பேருக்கு முன்னாடி இருந்தால் அது ஒரு ஐகானிக்கா இன் டைம் வந்து அந்த என்ன சொல்றாங்க பிரச்சனையை பேசுறதுக்கோ அல்லது அதை நினைவுபடுத்துறதுக்கோ ஒருத்தர் இனிமே வந்து வரப்பல இருக்கிறத விட இனிமே உலகம் வந்து இமேஜோட தான் பேசுது முன்ன விட எப்போதோட. இப்ப நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் வந்து பொய் சொல்லணும்னா கூட நீங்க பிக்சரோட தான் பேசுறீங்க. அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அந்த வகையில வந்து இந்த முயற்சி எஸ்பெஷலி இந்த முயற்சி இன்னொன்னு தொடர்ந்து ஒரு பெரிய மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனும் ஆர்டிஸ்டுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் இனிமே கண்டினியூவா ஊடாடணும் எனக்கு ஒரு ஆசை தான். அது ரொம்ப முக்கியமானது தான். நான் வேற நாங்க பேசுறதுக்கு அல்லது என்ன சொல்றீங்க பேசுறதுக்கு முடியாதனால தான் நாங்களாம் படம் வரைய வைப்போம்.
அதனால நான் அதிகம் பேசல. நான் ஆக்சுவலா எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி வந்து இந்த இந்த நாள்ல உங்களோட நான் இருப்பது. அது அவ்வளவுதான், வேற நான் ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. ஆக்சுவலி பெயிண்டிங்கை பத்திய இனிமே இது மாதிரி ஈவெண்ட்டை இனிமே கண்டினியூவா ஏதாவது நீங்க செய்யற மாதிரி இருந்தா என்னால என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ கூட நான் இருக்க முடியுமோ நானும் கூட இருக்கிறேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் எனக்கு இன்னொரு கில்ட்டி, நான் ஏற்கனவே காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் ஒரு பெயிண்டிங் தந்துடுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போதான் நான் திரும்ப ஆக்சுவலா ஒரு 6 ஆஃப்டர் தி மெடிக்கல் இதுக்கு பிறகு ஒரு 6 மாசம் வந்து டிஜிட்டலா தான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ திருப்பி நவ் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் மை கேன்வசஸ் ஆல்சோ. அதனால ஒரு டியூ ஒன்று இருக்கு, ஒரு கில்ட்டிலே தான் இருக்கேன். நான் வந்து என்னுடைய பெயிண்டிங்கும் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல பெர்மனண்டா இருக்கணும்னு நான் வந்து ஆசைப்படுறேன். ஏதோ நான் இங்க வந்துட்டு போனேன், அது அந்த அதையும் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடணும்னு எனக்கு இருக்கு. தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ். வேற வந்து நான் சொல்றதுக்கு பெரிய இது இல்லை. ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி இனிமேல் தொடர்ந்து நடக்கணும்னு நான் விரும்புறேன். ஒரு மேபி எவ்ரி இயர் அது இட் லீட்ஸ் டு சோ மெனி திங். இது வேற வேற இடத்துக்குலாம் கூட்டிட்டு போகும். அப்புறம் வந்து இப்ப டாக்டர்ஸ் சொன்னது மாதிரி அது டிஸ்கிரிப்டிவா பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தோட பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு ஆனா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வேற ஆயிடும். அதுக்கு முன்னாடி வெர்பல சொல்றதுல இருந்து அந்த பிக்சர் ஒரு தடவை நான் பார்த்திருக்கேன்னா இன்னொருத்தட்ட நான் பேசும்போது இந்த பிக்சர் எனக்கு ஞாபகம் வரும். அல்லது இந்த பிக்சரோட பேசும்போது அதை கேட்கிறவருக்கு இன் டியூ டைம் அதுவும் ஞாபகம் வரும், இந்த படம் அப்படி பார்த்திருக்கோமே. அப்ப அது மாதிரி சென்சிபிளா வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றது, நான் வெர்பலா சொல்றதை விட இப்ப எல்லாரும் அவங்க பேசும்போது, டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது கூட இன்னொன்னு சொன்னாரு, கலர் எனக்கு புது இன்ஃபர்மேஷன் தான், கலர் பக்கத்துல இருக்கு, இதெல்லாம் இந்த இது உங்களை பயமுறுத்தும் தானே, உண்மையிலே பயமுறுத்திச்சு நீங்க சொன்ன. ஆக்சுவலி அந்த வகையில இந்த ஈவெண்ட் இனிமே தொடர்ந்து நடக்கணும். அதை மட்டும் நான் வலியுறுத்திட்டு என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Available for public viewing in the A block basement radiation oncology department. It will be displayed for the coming 2 days. Next, we will wind up the program with vote of thanks delivered by Dr. Sujay Sisekar sir. Vanakkam. It is with immense pleasure that I would like to deliver the vote of thanks. So first, I would like to immensely thank our guest of honor for having come all the way and having giving us a lot of pleasure and explaining about the art in the field of medicine. I would like to thank our executive director, our medical superintendent, for having given us the wonderful chance to organize such a beautiful function. Our radiation oncologist sir, Jeevagan sir, Srinivas sir, for having enlightened us about bladder cancer, the importance of early symptoms, and the use of urine cytology and flow cytometry, which is very useful to identify early bladder cancers. Because when we treat bladder cancers, we know that identifying bladder cancer at an early stage, sir sonna madri, the morbidity of treatment, adavadhu treatment oda evlo koduramaana treatment irukmo adha korachikkalam if identify at an early stage. So with all this, I would like to also thank with a profound thanks to the press for having come here to take our message to the public. The audience who have been here, our Kauvery family, and also a very special thanks to Merck, who have organized this wonderful event and who had the concept of identifying these paintings and getting it done for the public. Thank you very much. இன்னைக்கு வந்து நம்ம அசெம்பிள் பண்ணிருந்து ஆர்ட் இன் மெடிசன் சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்ட்ல தான் இன்னைக்கு நம்ம கேதர் ஆயிருக்கோம். மே மாதம் இஸ் அ கேன்சர் ஃபார் பிளாடர் கேன்சர் அவேர்னஸ் வீக். Bladder cancer எடுக்கும்போது not a very common cancer in India compared to the western world. But இந்தியால பொறுத்த மட்டும் the death rate for cancer of bladder is high. Bladder cancer incidence எடுத்தீங்கன்னா of all the cancers இந்தியால இருக்கும்போது 17th rankல வருது. So it is not a common cancer. But still அதோட death rate எடுக்கும்போது ரொம்ப ஹையா இருக்கு. அதோட காரணம் என்னன்னா, because it is not a common cancer, people are not aware of the situation. ஸோ பிரெஸ்ட்டு, சர்விக்ஸு, இது கைனகாலஜிக்கல் கேன்சர்ஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியுது, ஓரல் கேன்சர்ஸ் தெரியுது. பட் பிளாடர் கேன்சர்ஸ் அந்த அளவுக்கு ப்ராமினெண்ட்டாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ அந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம எடுத்தீங்கன்னா அதோடைய காரணங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று வந்து ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்.
2 aniline dyes, dye industry. என்ன டை இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் இது ரிஸ்க் இருக்கு. பீப்புள் ஹூ யூஸ் டைப் ஆஃப் த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இந்த டயட், நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ், கிளாஸ் 3 ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் பிளாடர் கேன்சர். அதே மாதிரி மேல்ஸ் ஆர் மோர் காமன், ரேஸ் வந்து மேல் ஒயிட் பீப்புள் ஆர் மோர் காமன். அதே மாதிரி சம் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ பிளே அ பார்ட் இந்த கேன்சருக்கு. இது மாதிரி பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கேன்சருக்கு. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் எடுக்கும்போது எடுத்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அண்ட் aniline dyes are said to be very important for this cancer. Symptoms நான் சொன்னது காமனஸ்ட் சிம்டம் இஸ் யூரின், பிளட் இன் யூரின். இது வந்து யூஸ்வலாக இக்னோர் ஆகிடும். ஹீட்டு, எனக்கு சூடாக இருக்குது அதனால ரத்தம் போச்சு அப்படின்னு அந்த கான்செப்ட் வந்துடும். யூஸ்வலாக அதை விட்டுருவாங்க. ஒரு தடவை இருக்கும் அந்த யூரினில் போயிருக்கும், அப்படியே இக்னோர் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகும், கடைசியில் யூ கம் அப் இன் லேட் ஸ்டேஜ். இதே வந்து அந்த யூரினை வந்து நம்ம அனலைசிஸ் கொடுத்துருந்தா, சிம்பிள் அனாலிசிஸ், வெறும் மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாமினேஷன், கண்ணுக்கு பார்க்குற யூரினை கலெக்ட் பண்ணி நீ மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது அதில் பிளட் செல்ஸ் இருக்கா, பிளட் செல்ஸ் இல்லையா, அதில் வந்து கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கா, கேன்சர் செல் இல்லையா, இது ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சணும். இது பிளாடருக்கு மட்டும் இல்லை, கிட்னி அந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சேன். கிட்னி, யூரிட்டர், பிளாடர் எல்லாமே இன்டர்லிங்க். யூரோஜெனிட்டல் ட்ராக்ட்னு பேர். கிட்னிலேருந்து மேலேருந்து செல்ஸ் கீழே விழும், அது பிளாடரில் சீடாகும். ஸோ மேலேருந்து கிட்னி இருக்கிறது, அந்த செல்ஸ் வந்து கீழே வந்து பிளாடரில் சீடாகும். ஸோ அதுவும் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது. ப்ரைமரி பிளாடர்லேருந்தே கேன்சர் வரதுக்கும் ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி பல ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சிஸ்டோஸ்கோபி, சிம்பிள் இன்வெஸ்டிகேஷன், சிஸ்டோஸ்கோபி, அல்ட்ராசவுண்ட், இதெல்லாம் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன், யூரின் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ லேட் ஸ்டேஜில் வரும்போது தான் வலி, பெயின், அது மாதிரி சிம்டம்ஸில் வராங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரெட். அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா ஏர்லி கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி ட்ரீட் பண்ணுறது. வெறும் ஃபல்கரேஷன், யூராலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அது அப்படியே இந்த தேங்காய் திருவுறது இல்லை, அதை மாதிரி எடுத்துருவாங்க, அப்படியே ஷேவ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க டியூமரை. ஏன்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் மியூக்கோஸால தான் இருக்குது, டீப்பாக போல, டெப்த்துக்கு போல, மசில் லேயருக்கு போகாதனால அப்படியே ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. எடுத்துட்டு அதை அதுக்கப்புறம் பிசிஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெடிசனை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அது ஸ்க்ளீரோசின் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ பிளாடர் கேன்சர் அழிஞ்சிடும் அதில் மியூக்கோஸில். ஸோ இது மாதிரி பண்ணி நல்ல க்யூர் ரேட் வரும். இது ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் இந்த பிளாடரை. அதே வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா மசில் இன்வேஷன், அந்த மசில்னா அந்த பிளாடர் ஒரு பேக் தானே, அதில் இருக்கிற மசில் ஸ்டேஜ் 2, 3, 4 போய்டும். அந்த மாதிரி கேன்சர் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து காம்பினேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பண்ண வேண்டியது, சர்ஜரி பண்ணலாம், கீமோதெரப்பி கொடுத்து சர்ஜரி பண்ணலாம், கம்ப்ளீட் பிளாடரை எடுத்துட்டு வெளில போடுற மாதிரி கொலாஸ்டமி பேக் எப்படி மோஷன் போடுறோம், யூரினரி பேக்கை வெளில போடுறோம். இது ஒரு கான்செப்ட். கொஞ்சம் மார்பிட் சர்ஜரி, பீப்புள் டோன்ட் லைக் இட். யாருக்குமே வந்து யூரின் பேக் கலெக்ட் பண்ணால் இங்கே வெயிட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு யாருக்கும் பிடிக்காது. ஸோ இது ஒரு வே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். நான் ட்ரை மொடாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்னு சொன்னேன். அது வந்து ரேடியேஷன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சர்ஜரி பண்ணி எவ்வளோ முடியுமோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் கீமோதெரப்பி கொடுத்து இதை மாதிரியும் பண்ணலாம். இது ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. பட் வாட் எவர் செட் அண்ட் டன், தே ஆர் ஆல் அட்வான்ஸ் கேன்சர்ஸ், ரிசல்ட்ஸ் ஆர் புவர். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு டெத் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த கேன்சர். ஸோ நான் அதை டிபிக்ட் பண்ணியது, இந்த ஆர்ட் டிபிக்ட் பண்ணியது வந்து BHU, பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, they were given a project. இந்த பிளாடர் கேன்சரை கொடுத்தா எப்படி டிபிக்ட் பண்ணி வேரியஸ் வேஸ் டிபிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்று வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லைடு போட்டிருப்பேன், 2 கை கொடுக்குற மாதிரி. அந்த 2 கையில் என்னென்னா, ஒன்று குட்டு, ஒன்று ஈவில். ஸோ அதை மாதிரி டிபிக்ட் பண்ணிருக்காங்க அதே பிளாடர் கேன்சர். இன்னொன்று விதம் வந்து கரேஜ், இந்த மாதிரி காஸ்போஸு, பாடி ஸ்ட்ரென்த்து, யோகா, அதை மாதிரி அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சு ஒரு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க பெயிண்டிங். அதில் என்ன சொல்கிறதுனா, த கரேஜ் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் கேன்சர், போத் மெடிக்கலி. ஒரு கெத்தீட்டர் போட்டிருக்காங்க, யூரினரி கெத்தீட்டர் போட்டு அதை சுற்றி வரைஞ்சிருக்காங்க. அது எப்படி சொல்கிறது, தட் இஸ் சேஸ் மெடிசன் மூலமாகவும் ட்ரீட் பண்ணலாம், ஹோலிஸ்டிக் வேயாகவும் ட்ரீட் பண்ணலாம் கேன்சரை. ஹோலிஸ்டிக் வேனா யோகா, இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் சப்போர்ட். அதுக்கப்புறம் கடைசி ஒரு ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு இது வந்து தி ஒரு ட்ரையம்ஃப் ஆஃப் கேன்சர். தட் இஸ் கேன்சர் வந்து நீங்கள் க்யூர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூம் ஆடுறது, மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, அந்த சந்தோஷத்தை காட்டுறது. கடைசி பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஸ்லைடில் நான் காமிச்சிருப்பேன். அதில் வந்து ப்ரிவென்ஷன், தட் இஸ் யூரினில் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கேன்சர். ஸோ தட் மீன்ஸ் இஃப் யூ டிடெக்ட் கேன்சர் அட் அ வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ், யூ கேன் க்யூர் இட். ஸோ அந்த மாதிரி பல ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இந்த ஆர்ட் டெபிக்டாக இருக்குது. பிளண்ட்டாக கேன்சர்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் டெபிக்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு அப்பீலிங்காக இருக்கும், கோரமாக இருக்காது. நீங்கள் ஒரு கேன்சர் காமிச்சிக்கும் போது ஒரு விகாரமாக இருக்காது. ஒரு கேன்சர் சர்ஜரியை காமிச்சு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னால் யாருக்கும் புரியாது. இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஆர்ட் மூலமாக பார்த்து பண்ணும்போது
you get a better concept. So இந்த ஆர்ட்டை பண்ணுறது மெடிசனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்ட் இஸ் ஆல்சோ, மெடிசனே ஆர்ட்டாக தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியேஷன் சொல்கிறேன், டோஸ் பெயிண்டிங்னு சொல்கிறாங்க. ரேடியேஷன் கொடுக்குறத பல கலர்ஸில் நீங்கள் டிபிட் பண்ணுறீங்க. மேக்ஸிமம் டோஸ் வந்து ரெட்டில் காட்டுறீங்க, மினிமம் டோஸ் எல்லோவில் காட்டுற மாதிரி காட்டலாம். டோஸ் பெயிண்டிங். ஸோ anything is an art. So, and ரெண்டாவது I told you prevention is better than cure. Very important. Avoid smoking, avoid aniline dyes and dye industry, avoid be healthy food, nutritious food, good healthy food, plenty of water சாப்பிடுங்க. See, you check your hair, simple analysis, urine examination பார்த்தாலே பல aspects தெரியும். அதான் liquid gold is like, அந்த liquid is like a gold. நீங்கள் அதை எடுத்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் யூரின்லேருந்து கண்டிக்கலாம். ரைட் ஃப்ரம் டயபெட்டிஸ்லேருந்து, ஹைப்பர் டென்ஷன்லேருந்து, உங்கள் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து, ப்ரெக்னென்சிலேருந்து எது வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி பல கேன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். இதெல்லாம் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், ப்ராஸ்டேட்டிக் கேன்சர்ஸ், பிளாடர் கேன்சர்ஸ், பல கேன்சர்ஸ் அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள்லாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. ரிசர்ச்சஸும் போயிட்டு